warahmatullahi wabarakatuh. Litolab ridhallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم الفاتحة إلى حضرة الأحياء والأموات من جميع الصالحين من الأولياء رجال الله العارفين والعلماء الأميرين وسائر السادة صوفية المحققين أينما كانوا من الشركة إلى مغربها ونخص رسولا إلى حضرة شيخ القادر الجيلاني وإلى حضرة أبي الحسين الجنيدي البغدادي وإلى حضرة شيخ عيد الصبندي وإلى حضرة كي حاجي رمضي تامين رجل السجنبان وإلى حضرة Kiai Haji Muslih Abdul Rahman Barangkan wa ila hadrati Kiai Haji Muhammad Bakir Kediri wa ila hadrati Kiai Haji Maki Maksud Jambang wa ila hadrati Kiai Haji Wahid Masyuri Kediri wa ila hadrati alladhina hadra fi hadal bait minal ulama wal awliya wa salih syai'u lillahi lahumul Fatiha Alhamdulillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma al-fatihah ila hadrat Syekh Muhyiddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila hadrat Haji Muhammad bin Hadi Nasri Budai Haram wa ila hadrat Kantan wa ila hadrat Kiai Haji Abdul Rahman Syarbini bin Syarbini وإلى حضرة أهل جبل وإلى حضرة ابن الله مريم وإلى حضرة هذه الجماعة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا 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 بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يرضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يرضي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يرضي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي علمنا بالقرآن علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنبياء والأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم النعام أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Ar-Razi yang sering saya sampaikan bahwa makna huruf annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa anna ta'ata fiha aktaru thawaban. Ini terkait dengan bulan Rajab. Karena ternyata Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita hubungkan dengan pendapatnya siapa? Syekh Dunnun Al-Misri, seorang ulama besar yang sungguh alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mengatakan, Syekh Dunnun Al-Misri, bahwa Rajab itu adalah Syahrul Zar'i, Sya'ban adalah Syahrul Syaki, kemudian Ramadan adalah
Sahrul hasadi. Orang mau mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bukan nunggu nanti di tanggal 1 Ramadan, bukan. Ternyata menurut Syekh Zunnun Al-Misri itu dimulai dari bulan Rajab kemarin. Sekarang kan kita udah masukin di tanggal 2 Sya'ban. Artinya udah tinggal ngitung hari, besok masuk Ramadan. Sekarang ini menurut Syekh Zunnun Al-Misri harus sering-sering kita siram ibadah kita. Artinya kita perbanyak supaya nanti pada saatnya masuk gong di tanggal 1 Ramadan itu apa kata Rasulullah SAW, wal a'malu mudha'afatun. Doa-doa, pekerjaan-pekerjaan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa da'awatu mustajabatun. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Zunnun Al-Misri bahwa ternyata Ramadan itu syahrul hasadi. Jadi buah hasilnya kita peroleh pada saat kita masuk bulan suci Ramadan. Kerjaan kerasnya itu dari Rajab kemarin sampai dengan, makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Tuh. Jadi jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan kalau kita sudah niatkan kuat dari sekarang kita lakukan terus ibadah kita. Malam jangan lupa Pak, sekalipun kebangunnya baru jam 4 itu masih masuk sepertiga malam terakhir, lakuin deh 2 rakaat aja tahajud. Saya alhamdulillah, bukan karena memang ternyata intuk du salafati panimahiyah, katanya orang mau zaharkan apa yang sudah diperbuat buat dorong orang supaya berbuat baik, boleh. Makanya saya alhamdulillah sudah cukup panjang perjalanan saya lakukan dengan istri saya itu. Kalau sudah masuk jam 3 mesti bangun. Ngapain? Ya udah terus salat, sekalipun cuma 2 rakaat, habis itu tidur lagi, monggo nggak apa-apa. Saya pesan banget, karena janji Allah pasti bangun tuh pagi salat. Kalau yang saya lakukan itu pertama salat taubat, karena sebelum tidur saya selalu ngomong seperti yang saya katakan, ya Allah, jika saja saya lahir dan batin ini melakukan kesalahan dan dosa pada orang lain, ya Allah ampuni saya ya Allah. Karena kita nggak tahu tidurnya lempeng terusan, kita nggak tahu. Sebelum tidur tuh Pak, makanya kita berselawat, kita baca Fatihah. Dan jika saja ada orang zalim pada saya, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Dan aku sudah ampuni mereka atas dosa itu. Jadi habis balas selesai. Sebelum tidur tuh diseringin Pak, diseringin. Karena kita nggak tahu kalau kita udah selesai balas, kan kita nggak tahu umur kita waktu seandainya 20 tahun kita punya salah dengan orang lain, 25 tahun, 30, kita nggak tahu tuh orang. Tapi kalau kita mohon sebelum tidur, makanya insya Allah mudah-mudahan enak tuh. Nanti abis bangun sholat taubat 2 rakaat tuh diseringin, jangan kagak itu. Saya pesan banget ini buat saya, karena saya udah sekian lama kita ngerjain itu. Supaya kenapa? Sebelum orang lain saya suruh buat ngambil itu, saya duluan ngerjain supaya nggak salah. Terus setelah itu 2 rakaat apa? Tahajud 2 rakaat, nggak usah minta apa-apa. Tahajud setelah itu 2 rakaat yang terakhir, 3 apa? Yang ketiga sholat hajat. Taubat, tahajud, hajat, itu kerjain. Kalau nggak pakai 6 begini, udah nggak usah tahajud aja 2 rakaat selesai. Tidur lagi setelah itu nggak apa-apa. Kalau saya kan memang sering diminta ya, karena orang tua saya juga di tarekat gitu, sehingga akhirnya kita berzikir tuh. Makanya saya bilang pesan kalau mau masuk udah tua begini enaknya apa? Udah masuk tarekat, menguatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setiap malam nggak kurang la ilaha illallah 10.000. Ayo kerjain. Kan katanya harus dilatih. Orang pinter main bola, kalau nggak dilatih kira-kira bisa nggak main bola deh? Katanya di akhir kalam, akhir hayat orang, man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang katanya di akhir hayatnya dia menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Jamin Pak. Yakin nggak dengan hadis? Yakin nggak dengan Rasul? Kalau yakin kerjain itu. Tapi kita akan nggak bisa ngomong la ilaha illallah di akhir kalimat kalau kita nggak latih. Bagaimana caranya? Pak, mudah aja. Habis sholat, ya, kalau bisa, ya kuat 1000 ya 1000 la ilaha illallah. Cuman memang bagusnya dijasahkan dulu supaya nggak salah nantinya, gitu ya. Karena nanti ada mursyid yang ngebimbing. Jadi kalau udah dibiasain Pak, insya Allah mudah-mudahan nikmat la ilaha illallah.
Nah, kalau habis tahajud, makanya subuh. Sampai subuh jangan terdekat, Rasul begitu. Bangun dia sepertiga, ya. Kumil laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu illa qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Sepertiga malam itu dari jam 2:30 terus sampai subuh. Rasul baru keluar dari masjid jam berapa? Pas duha pagi, sekitar jam 8, jam 9 baru. Tapi kalau kita ada kerjaannya, ya cukup kita yang apa yang bisa kita kerjakan gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita. Kan kita yakin hidup kita dari Allah. Terus kita mudawamah gitu, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih buka kita, hati kita, pikiran kita untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kalau kekenyangan begini, suka tahap nggak? Apalagi tahap duren ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Ramadan Allah panjangin umur kita sampai kita ke Ramadan, terus Ramadan terus Allah kasih kepada kita, dan kita saling mendoakan semoga Allah pelihara dan sehatkan kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita. Selanjutnya ada yang bawa bukunya, halaman 68 di foto aja nih. Kalau ada bukunya silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafi'ihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al masjidah. Al masjidah ini menjadi objek, makanya jadi maf'ul bih. Dzata yaumin asal katanya dari dakhala Rasulullah al masjidah dzata yaumin, begitu maksudnya. Jadi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al masjidah fa idza huwa bi rajulin minal ansari yuqalu lahu Abu Umamah faqala ya Aba Umamah. Nah, kalau sambil kita belajar dikit-dikit, ada isim munada, ada apa namanya, harfun nida, kemudian setelah itu ketemu dengan mudhaf dan mudhaf ilaihi, maka isim yang pertama tidak boleh alif lam, tapi dia harus dipatahkan. Makanya nyebutnya ya Aba Umamata gitu, ya Aba Umamata. Umamata isim ghair munsharif, jadi isim yang nggak bisa dirubah, udah begitu adanya. Seperti ra'aitu al-ka'bata al-musyarrafata, jadi modelnya model udah baku, nggak bisa dirubah-rubah. Itu belajar nahwu dikit-dikit gitu ya. Mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salati qala hamumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qata'anka dainaka qultu li ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Orang sering menyebutkan ya Rasulullah. Nah, itu ketemu dengan harfun nida, maka munadanya harus mansub, harus fathah. Makanya disebutnya ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Kita sering mendengarkan orang nyebut ya Rasulullah, ya keseringan begitu. Tapi kalau dengan kita sering, ini pentingnya ngaji, jadi kita tahu. Kalau disebutkan dengan harfun nida begini, maka isim yang pertama ya mudhafnya, maka dia isim yang pertama harus mansub, harus fathah. Disebutnya ya Rasulullah, kita ya Rasulullah. Qala kun idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Qala fa'altu dzalika fa adhaballahu ta'ala hammi wa ghammi wa qada anni daini. Bapak dan Ibu sekalian, kita terjemahkan satu-satu. Warwaina, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud an Abi Sa'id, bersumber dari mana? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala dakhala Rasulullah, kalau dakhala fi'lin matin yang sudah berlalu, rasulnya rasulu, nyebutnya dakhala rasulu, itu jadi fa'il. Rasulullahi menangkap dia sebagai mudhaf gitu ya. Dakhala Rasulullahi jalisan fil masjidi fi ghairi waqti salah. Jadi diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Abi Sa'id berkata, dakhala Rasulullah masuk ke dalam masjid satu hari, satu ketika, satu waktu, data yaumin al masjid. Fa idza huwa bi rajulin min al-ansar, ketemu dengan orang, seorang laki-laki dari, karena bi rajulin nyebutnya, maka nakiro akhirnya orang ketahuan siapa orangnya, bi rajulin. Di si bi rajulin dengan seseorang nyebutnya, dengan seseorang gitu ya. Kemudian minal ansar, dari orang ansar, kan ada muhajirin dan ansar. Yuqalu lahu, yang sering dipanggil dia namanya siapa? Abu Umamah. Seorang ansar, seorang laki-laki itu dari ansar namanya Abu Umamah. Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Saya melihat Abu Umamah, ya Abu Umamah, saya melihat engkau duduk di masjid di luar waktu sholat. Orang biasanya kalau masjid kan datangnya waktu sholat, mau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Datangnya kemana? Tapi ini dia Rasulullah melihat, yang dilihat siapa? Abu Umamah. Kemudian Rasul berkata, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah. Saya lihat engkau ya Abu Umamah di mana? Di masjid di luar waktu sholat. Kalau bahasa kita, emang apa ente duduk di masjid di luar waktu sholat? Ngapain kira-kira? Bukannya orang kalau ke masjid datangnya pas waktu sholat gitu. Qala hamumun. Jadi ini hamumun bahasanya lagi susah nih hidup gitu. Hamumun lazimat nih yang membuat saya kebelit gitu ya. Apalagi susah, orang kalau lagi susah apa namanya nyebutnya? Yang lagi susah ada begitu ya. Waduyunun ya Rasulullah, ada utang nih. Waduyunun dainun, jamaknya dari duyun. Ya Rasulullah, qala afala, kata Rasulullah nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimuka kalaman ita qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau enggak aku ajarkan ada satu perkataan, ada doa, ita qultahu, kalau kamu nyebut itu, kamu berkata tentang itu, kamu berdoa dengan itu, maka Allah akan lenyapkan adhaballahu hammaka, Allah akan hilangkan kesusahan hidup kamu. Itu kan ada domir muttasil, kaf rojiun ila Aba Umamah, begitu, kembalinya kepada Abu Umamah. Ya Abu Umamah, mau gak aku ajarkan satu kalimat yang membuat kamu hilang tuh susah hidup? Terus yang kedua apa? Dainaka juga hilang, utangmu juga hilang. Qultu li ya Rasulullah. Kemudian Abu Umamah berkata, qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul idza asbahta wa idza amsaita, kalau kamu ada di waktu pagi atau ada di waktu sore, Allahumma, baca doa ini yang nanti ngilangin kesusahan dan utang kamu. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kesusahan hidup dan juga kesedihan. Al-hazan itu sedih, kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat lemah. Ini kadang-kadang manusia lemah dan malas. Iya, lemah, iya, al-kasal tuh malas. Jadi orang dimintai Rasulullah itu supaya apa? Jauhkan diri daripada sifat lemah. Orang mau kemana-mana, udah nggak usah, lagi lemes badan, lagi capek, puyeng segala macam. Padahal kalau dia lari keluar juga sehat juga ya. Sehat juga bisa kayak gitu, karena udah kebiasaan, ya lemah terus males lagi. Ya orang kita kan begitu modelnya. Maunya tidur we gitu. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku berlindung daripada orang yang punya sifat pengecut. Jubun itu pengecut. Ya, kemudian apa itu? Wal bukhul, pelit. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan sifat pelit. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari terbelitnya hutang, min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan tekanan orang-orang.
Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'altu, kemudian dikerjakan oleh siapa? Oleh Abu Umamah. Makanya dikatakan fa fa'altu, aku sudah kerjakan ya Rasulullah. Fa'adhaballahu ta'ala hammi, maka Allah hilangkan semua semua kesusahanku, wa ghammi wa qada anni daini, kemudian kesedihanku juga. Kemudian berikutnya wa qada anni daini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan utangku. Iya. Kemudian qala fa fa'altu dzalika, qala Abu Umamah. Kalau qala berubah bukan abu, karena kenapa? Jadi kalau jadi fa'il maka ada domanya di situ. Fa'adaballahu ta'ala hammi, maka Allah hilangkan. Adhaba itu asal kata-katanya dari dhahaba, pergi. Jadi kalau adhaba anni, ya adhaba anni, fa'adaballahu, itu sebetulnya ada kata anni di situ mahzufun, maka Allah hilangin apa itu kesusahan hidup kita, hutang kita dibayarin, ribet hidup udah nggak ada lagi, udah dengan baca itu maka diseringin. Kita kalau mau sesuatu jangan sekali kita minta. Kita berzikir kepada Allah itu harus berkali-kali. Makanya nyebut kita sholat aja bukan hanya sekali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu selama umur kita memayis, atau selama umur kita balik sampai dengan hari ini kan nggak berarti itu jaminan betul Pak. Sekalipun mungkin barangkali pada saat anak-anak kita masih belajar, tapi nilai kita sudah dapat. Apalagi sekarang, insya Allah mudah-mudahan kita yakin, kita capek-capek. Orang kan ikhlas. Orang kalau udah sholat nggak enak nih nggak sholat gitu ya. Apalagi kalau udah sholatnya sananya ketinggalan, ya Allah rasanya sedih hati. Yang sunnah saja kita tinggalin, yang biasa kita kerjain kayak ada yang hilang. Betul ya? Kita puasa Senin Kamis, ya Allah biasa saya puasa enggak puasa. Sholat duha biasanya sholat enggak, aduh rasanya ada yang hilang gitu. Nah itulah iman. Iman kalau sudah melekat, ya sudah melekat dalam hati, khatara fil qalbi itu, maka akibatnya apa? Orang kalau sudah melekat kayak merasa kehilangan kalau nggak dilaksanain. Ya, ini apa pada saat kita lagi susah aja, kalau lagi senang. Lah ya itu makanya saya bilang sholat duha gitu. Doain tadi Allahumma ini. Iya. Saya ngasih contoh saja. Orang kan dikasih katanya kalau mau dapat rezeki sholat duha biar banyak gitu ya. Udah kagak dikasih sama Allah, nggak dapat sholat kan tinggal gitu ya. Itu kebanyakan kita begitu. Katanya buat taikin derajat, udah tahajud kagak dikasih sama Allah, begitu aja hidupnya ditinggalin tuh sholatnya. Padahal bukan begitu. Terus Allah pasti nggak akan menghilangkan satu ketika yang kita nggak tahu. Makanya kadang-kadang begini Pak, seumur kita nih usia-usia di atas 50, ada yang 60, itu rata-rata hasil kerjaan kita yang dulu yang kita dapat sekarang. Ada kadang-kadang rezeki orang kasih ke kita nggak tahu. Ya Allah, tuh orang ujuk-ujuk datang bawain duit. Ada nggak yang begitu? Pernah gitu. Enggak, kalau tiap hari juga Allah bingung juga nih orang gitu ya. Dikasih sama Allah emang jarang-jarang gitu. Apalagi pada saat-saat kita lagi sedang kepepet, itu Allah tuh demen banget begitu tuh. Emang sengaja. Karena kenapa? Supaya orang punya ingetan. Betul ya? Hidup pas-pasan. Hidup. Iya, pas punya duit. Iya kan gitu ya? Pas mau naik pesawat, pas duitnya ada gitu ya. Mau beli mobil, pas duitnya ada. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, gampang sekali. Ini sudah dijasakan sampai ke kita. Jadi baca gini, insya Allah mudah-mudahan hidup kita dimudahkan oleh Allah. Kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Terus dibaca. Iya, jadi bukan hanya pada saat lagi susah, bukan. Terus gitu ya. Kapan aja kita ada waktu, apalagi misalnya kita mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Gitu. Sekecil apapun juga yang kita lakukan, seperti yang saya pernah berikan contoh, ada seorang ibu-ibu usianya sudah 70-an meninggal dunia, yang dulu pernah saya cerita meninggal dunia. Ada ulama datang ke situ, kerjaannya mah nggak lagi lain ya, ibu-ibu biasanya kalau pagi kan belanja ke warung, ya dia beli ikan asin, dia beli tempe, dia beli sambelan, dia beli sayur asem, ya begitu kerjaannya tiap hari. Dia olah masakan. Satu ketika dia meninggal dunia itu luar biasa. Itu kiai kagak mau keluar dari rumahnya. Dia nebin, ya Allahnya kamar enak amat baunya, bau misik, baunya bau surgawi, udah enak, adem, enak. Lalu di depannya ada mayat. Ditanya ke anaknya, emang ngomong-ngomong emak kerjanya apaan sih?
Bagaimana ya emak, emang kerjaannya begitu tiap hari. Ntar kalau pagi habis subuh dia nyapu depan rumah, habis nyapu ntar dia beresin pakaian, dia cuciin dikit gitu ya. Siangan sedikit dia ke warung dia belanja. Terus ntar udah masuk waktu zuhur dia sholat, siang dia istirahat dikit, sore dia bangun lagi asar, menjelang sore lagi kita diarapin lagi kali ya dia mau bikin apa kayak kue apa segala macam gitu ya. Menjelang maghrib dia siapin buat sholat, apalagi kalau lagi puasa mau disiapin kita buat makan kan gitu. Gitu aja kerjaannya Pak, katanya anaknya ngomong. Anaknya cuma atu-atunya, masya Allah, sepanjang perjalanan sampai ke kuburan wanginya luar biasa. Sampai di pendem itu wanginya luar biasa. Orang merasakan ini orang kerjaannya apaan? Cuman kangen, cuma kerjaan apa? Dia demen baca surat Al-Muluk sebelum tidur. Tuh, segitu doang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu aja dibaca. Makanya saya pesenin kalau Bapak demen sama kulhu itu aja udah setiap hari, kulhu aja udah. Iya mau zuhur kulhu, asar kulhu, apalagi maghrib kulhu udah capek. Subuh jangan juga kulhu gitu. Repot juga gitu. Iya, nah itulah makanya kita harus belajar banyak. Jadi kita senang nggak apa-apa, setiap waktu kapan kita baca kulhu aja. Ya Allah, Allah kasih Pak karomah dari ikhlas saja baca, jangan hitung-hitung gitu. Itu buktinya apa? Seorang ibu meninggal dunia dalam usia yang 70 tahunan, tapi dia lihat rumahnya nggak ada apa-apa, tapi wanginya luar biasa. Kalau bahasa kita, di ibu beli dari mana wanginya gitu ya, bisa kayak begitu wanginya. Padahal ruangnya sangat biasa sekali. Itulah keikhlasan kita membaca apa yang kita senangi dengan ibadah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti mengalami kesulitan dalam hidup. Benar? Betul. Umum. Bukan umum, umum, hamun. Jadi orang pasti pernah kesulitan, kegelisahan hidup, pasti nggak mungkin enggak. Emang sengaja, itu fitrahnya manusia. Nggak ada. Sekarang saya mau tanya kepada jamaah sekarang, hidup enak aja gitu, nggak pernah susah. Enak nggak kira-kira? Nggak enak Pak. Nggak enak. Betul? Nggak bakal enak gitu. Yang lagi punya pik 2 juga pusing. Wah, main. Waduh. Ini kepik-pik sekali. Emang begitu. Itu biaya buat segala macam itu kan bukan 1 triliun 2 triliun Pak, 500 triliun saya dengar katanya informasinya. Buat ada proyek tertentu. Ya udah biarin itu mah bagi yang punya duit. Kita yang punya duit apa adanya ya alhamdulillah, nikmati, syukuri, betul ya. Makanya kalau mau lihat syukur itu pandang orang yang di bawah. Untur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihat kalau mau syukur itu pada orang yang di bawah kita. Ya Allah, orang masih ada tidur di emperan toko, ada nggak gitu? Banyak. Ya Allah, kita masih syukur, masih bisa nikmati makan kopi segala macam, masih bisa dempet dengan bini di rumah. Ya kan, bisa ketemu dengan anak-anak, makan bareng-bareng, nikmat terus. Coba kalau kita lihat begitu, gimana kayak gitu syukur? Jangan kita kalau mau syukur ngelihat sama orang yang lebih kaya dari kita, puyeng kita. Ya puyeng, kapan kita mau syukurnya kalau gitu ya? Dia mau enak katanya, enak bagaimana? Coba, dia punya Rolls Royce, utangnya ratusan miliar, puyeng nggak? Lah kita aja tanggapan kita tuh enak rumahnya segala macam, lah utangnya suplek-suplek. Iya, betul ya. Jangan dianggap orang-orang kaya begitu nggak punya utang. Lah, bukan main. Banyakan dia utangnya. Lah utang, ya kita ya alhamdulillah Allah kasih syukur ya nggak ada utang mah ya ada begitu. Ya, emang kehidupan manusia begitu. Tutup lubang gali percis, nyanyian sama gali lubang tutup lubang Gali. Penggemar Oma semua. Kapan waktu teman saya sama-sama kiai gitu ya, dia ogah banget denger musik gitu, ogah banget denger musik. Pas lagi kondangan ketemu musiknya musik kosidahan, gambus gitu, ngasih gambus. Pas masuk lagu Oma, saya lihat kakinya lagi goyang gitu. Masya Allah, saya pikir dia kagak demen gitu ya, nggak taunya gedek gitu sama musik, kakinya goyang juga gitu. Kita mau ngomongin bagaimana, nggak ada ngomongin bagaimana. Emang teman-teman sama-sama teman. Tapi yang namanya seni itu indah Pak, betul ya. Orang kalau azannya lempeng aja, mau Akbar,
Allahu Akbar. Lah kabur orang. Kabur nggak? Kabur orang. Coba kalau pakai keindahan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, enak nggak kira-kira? Enak, saking enaknya pada tidur semua. Iya. Lah pules. Enak banget tuh orang azannya. Ya Allah, teriak terus sampai pagi itu. Itu indah Pak. Lah perempuan aja nyanyi di rumah kita demen. Kita lagi capek-capek nih sebulan, seminggu duit kagak punya, perempuan nyanyi tuh. Seneng nggak kira-kira? Nyanyi gitu nyanyi. Nyanyi bang. Ya, iya kita ya selaku suami laki tahuin diri, ngapa kalau udah begitu diomelin biarin. Tinggal udah saya ngurusin. Abang tahu nggak capek itu kan lagi nyanyi kan? Abang tahu nggak saya capek nih bang ngurusin anak. Abang mah enak pergi kemana-mana. Pulang kagak bawa duit tuh seminggu. Anak sekolah kagak belum bayar, yang sakit. Terus coba lihat abang, lihat aja. Lah abang saya lihat lagi di pojokan apa ngapain bang? Itu ada janda muda katanya. Asal. Jadi begitulah kehidupan. Makanya kita Bapak dan Ibu sekalian syukur itu begitu. Untur ilaman huwa asfala minkum wa la tantur ilaman huwa fawqakum. Lihat pada orang yang di bawah kita. Insyaallah syukurnya akan muncul. Ya Allah kita masih enak ya. Ada orang yang hidupnya begitu. Syukur kita. Nikmat dikasih Allah kita nikmat. Makanya orang yang bodoh adalah orang yang ketika diberikan nikmat dia tidak pernah menengok ya Allah. Enggak pernah mau sholat, enggak pernah itu. Sayang Pak. Ya mau kemana hidup gitu ya, mau kemana hidup kita. Makanya Allah kasih berikan kesempatan kan dikasih. Kalau mau masuk surga nih Pak, mereka yang sudah berbuat kebaikan bahkan di seluruh dunia, itu bukan berarti mereka amal ibadah mereka tuh sia-sia. Cuman masalahnya adalah mereka nggak bisa masuk surga karena kuncinya nggak dikasih, nggak diambil. Itu doang kuncinya. Apa? Kalau ibu-ibu majlis taklim tuh malah ngaji Miftahul Jannah La ilaha illallah. Itu kan gitu ya. Terus artinya apa? Kita pahami sesungguhnya kuncinya surga itu ada apa? Ada kalimat La ilaha illallah. Itu nggak diambil. La ilaha illallah masuk apa? Masuk dalam kategori syahadat. Orang kalau sudah bersyahadat berarti dia sudah Islam. Sekalipun barangkali kita menikmati listriknya ini, ya wallahu alam kalau hitungan ahlu sunnah wal jamaah dia tidak bisa masuk surga Thomas Alva Edison padahal dia sudah berbuat banyak kebaikan. Kita bisa menikmati. Padahal kalau untuk baik kan luar biasa berlipat ganda. Cuman masalahnya kuncinya nggak diambil. La ilaha illallah. Itu doang, segitu doang. Enggak punya cantolan. Kalau itunya diambil langsung ngelodor dia. Terus orang belum masuk surga ngelodor duluan. Karena kenapa? Dia tahu nih dinikmati oleh banyak orang. Di majlis taklim dibikin ada listrik, di musola, di masjid, di mana-mana orang bisa nikmati listrik kan gitu ya. Kalau kebaikan mah kebaikan pasti orang lihat, oh ya Allah baiknya luar biasa. Makanya Pak, kalau kita sudah punya kunci, jaga kunci, baca terus untuk mengingatkan kita, jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemudian dilanjutkan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari kebelit utang. Kebelit utang, ya sahabat juga kita pernah ngalamin, bener ya? Saya waktu kuliah, masya Allah, gali lubang tutup lubang itu. Kemudian pernah nggak ada tekanan di atas orang ngancam ke kita? Ada nggak itu? Ada. Tapi gimana? Ya kita berlindung sama Allah, lagi kita punya Allah, gitu ya. Semua tidak ada masalah yang ada pada diri manusia ketika dia serahkan masalah itu kepada Allah, maka Allah yang menyelesaikan. Gitu. Pada kita bertangannya, makanya yang membuat kita tenang itu kedekatan kita kepada Allah dengan terus berzikir. Dibuat Allah, la ilaha illallah terus. Tenang dah Pak, tenang dah. Ya saya alhamdulillah gitu ya. Ta'adus bin nikmah. Sering-sering kita berzikir kepada Allah lagi sangat kapan aja udah terus. Mau di kantor kayak mau di rumah, di pasar, di mana. Ya asal kita aja yang dengar la ilaha. Jangan kencang-kencang di pasar nyebutin la ilaha illallah. Itu orang udah lama begitu kan begitu. Kemudian kita lanjutkan. Warwaina fi kitab Yasinni bi isnadin sahih an Abdullah bin Abzad
radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa billati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Qultu kadzalika wa waqa'a qultu kadzalika waqa'a fi kitabihi, hi-nya ini kembali kepada Ibnu Sidni. Wa dini Nabi Muhammadin wa huwa ghairu mumtani'in wa la'allahu sallallahu alaihi wasallam qala dzalika jahran liyasma'ahu ghairahu fayata'allamahu wallahu a'lam. Jadi kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sidni dengan sanad yang sahih dari mana? An Abdullah bin Abza. Jadi diperoleh di sini daripada Abdullah bin Abza radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kalau waktu ada di waktu pagi beliau selalu berdoa asbahna ala fitratil Islam, saya di pagi hari ya Allah berada dalam fitrahnya Islam, kemudian wa kalimatil ikhlas, dan juga dalam perbuatan-perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga di pagi hari saya terus berada ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada pada agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa millati abina Ibrahim, millah itu sebetulnya agama juga kalau kita sebutnya begitu. Jadi jalannya yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kami berada dalam agamanya, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, hanifan muslimah, yang lurus dan juga muslim. Wa ma'ana minal musyrikin, dan sekali-kali kami termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, boleh juga yang tadi kita baca itu setiap kapan saja. Jadi kalau memang Rasul menyarankan di waktu pagi dan sore, baca itu waktu pagi dan waktu sore gitu ya. Dan juga waktu pagi banyak sekali kalau kita campur dari yang sebelumnya itu, banyak doa-doa yang bisa kita pakai. Seperti tadi tuh kita baca, kalau itu kan di dalam apa namanya, di dalam wiridnya siapa, Habib siapa yang kita baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Al-Hadad, Alwi Al-Hadad ya. Ada di tempat yang lain juga sama juga ada begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi, itu baca Pak, baca waktu pagi dan sore hari, karena luar biasa kita harus terjaga ya. Kalau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya Allah aku berlindung kepadamu ya dengan kalimat-kalimatmu gitu, daripada keburukan-keburukan yang telah diciptakan khalaq gitu ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mencelakai kita, bahasanya begitu, dengan perlindungan kita kepada Allah. Baca itu Pak, diselingin, jangan ditinggalin, kan itu bentuk perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sementara itu silakan Bapak dan Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Sini alhamdulillah ya, Bu Nurbila gimana? Udah sehat ya? Alhamdulillah. Kita senang rasanya kalau dengar ada saudara kita pada sehat gitu ya. Kemarin habis operasi kaki bagaimana? Udah sehat ya? Iya alhamdulillah. Terus biar sehat terus. Udah jangan pada sakit ya. Jamaah Al-Hafi dan semua orang-orang kita di sini biar pada sehat semua terus ya. Jangan lupa kita sering berdoakan agar kenapa? Hidup kita bisa disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang tentang masalah fikih atau apa, mangga yang bisa di silakan. Ada yang mau nanya? Cukup Pak Hakib ya, doa yang bagus, semuanya doa bagus ya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Yang penting doa dan yakin kita. Hah? Waduh. Doa ada yang paham. Iya. Saya dijazahin sama kiai saya waktu di pondok dulu. Doa mah jangan banyak-banyak. Udah baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Beliau udah sempun doanya begitu. Udah baca aja itu. Bahagia di akhirat, kan kita mintanya begini ya. Kebaikan di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Baca itu aja, udah baca, insya Allah mudah-mudahan itu apa paripurna udah tuh, udah nggak ada lagi bisa ngalahin itu tuh. Makanya baca doa kita. Makanya orang-orang kita itu kalau habis doa biasanya diakhiri dengan kalimat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Benar. Sapu jagat namanya ya. Doa sapu jagat. Itu katanya doa kalau dikira-kira di sana ada polisi pada jagain. Itu orang dulu nyebutnya begitu kan. Baca aja gitu karena dia yakin ya lewat, ya yakin. Ya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah kenceng itu Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina. Kata Tuhan, gua juga tahu lu lagi puyeng gitu. Iya, depan ada polisi kan lihat katanya gitu. Dibaca karena saking puyengnya mungkin dia pas kebetulan tuh polisi banyak yang ditangkap kan main semua dia. Ya dia nyelodor aja nggak ketahuan gitu. Padahal emang karena lagi dia pada diperiksa polisi banyak itu. Jadi dia nggak kelihatan tuh. Bukan orang kagak bisa ngilang, Pak. Mana ada orang gak bisa jamat begini. Ini jamat namanya. Ini tembok sama dengan kita alam. Namanya nyebutnya alam. Gak ada yang bisa hilang. Oh dia bisa ngilang dari mana? Ya kan kagak kelihatan gitu. Iya dianya aja lagi puyeng kali. Banyak urusan yang gak kelihatan gitu. Padahal gak ada orang gak ada kelihatan. Semuanya kelihatan. Malah sebaliknya kuntilanak aja bisa kelihatan sama kita. Iya, genderuwo segala macam, masya Allah. Emang saya nggak tahu Pak, terus terang aja. Penangkapan waktu, kalau nggak salah di tahun 2004 apa ya? Saya berangkat ibadah haji sama keluarga, ditempatin pas di Ma'la. Kalau di Masjidil Haram apa? Ma'la ya? Ma'la sebutnya. Saya tungguin Pak di pinggir itu kagak ada genderuwo. Nggak ada kali itu pocong segala macam, adanya cuma di sini. Iya. Nggak ada, soalnya benar-benar nggak ada. Begitu kata orang serem, kagak lalu lalang aja orang. Bahkan di tengah-tengah malam pada ziarah segala macam. Kalau di sini kan kelihatannya kita diserem-seremin gitu ya. Ya emang adanya begitu. Dia akan mengerucut pemikiran sesuai dengan alam pikiran kita. Coba kalau kita ke Cina, setannya bagaimana? Lah itu yang kita tahu di TV, setannya juga cakep-cakep pakaiannya, iya kan? Lah kalau kita pakainya udah compang-camping, udah begitu jam serem juga sih emang, gitu ya. Tapi coba kalau di barat, setannya bagaimana? Pakai jas rapi setannya, terus pakai dasi, gitu ya. Ya begitu modelnya. Jadi pola pikir inilah yang kemudian membentuk alam sekitar. Itu yang terjadi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, pegangan kita satu, pegangan kita hanya kepada Allah, pegangan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir cukup. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi dasar kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ya Bapak dan Ibu sekalian. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, ngaji kita, merupakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.